दिने पद्मावती कूड़े श्री ठाकुर छिड़ा ही पद्मावतीर देह को उपलब्धि को देखु था हठात कहते ये सत्संगर अग्नि आज जो ये संसार परम पिता जड़े देती मु भावुची अग्नि को लिभाई बोधे संसार कौन जल ना प्रकृति आम मैंने समस्त उपलब्धि करुचु प्रकृति ताहा ही सत्संग श्री श्री ठाकुर को जो नहीं सत्संग आज कौन भी परिस्थिति सारा विश्व बंद ही नहीं बरं आहरी निकटतर कर देछि आपण माने उपलब्धि करते कोरोना समय कथा बैठक सत्संग ना ऑनलाइन सत्संग गोटे जापान किए गुरु भाई जातन कले तो कौटे चीन गुरु भाई कि सिंगापुर गुरु भाई आम मैंने जान नु भी गुरु भाई सीट अच्छा ओडिया लोक भी अच्छा हिंदी लोक किए अच्छा सत्संग क्या बंद हम ना संसार थी पर्यटन पवित्रता सिंहनिष्ठ कथा ताकू पुणी ठाकुर गोटे बाणी जो अच्छी जे सतनाम प्रचारित माने प्रत्येक गाँव रे सतनाम प्रचारित आम मैंने आज उपलब्धि करुचु जे सत्संग और सतनाम नहीं लोक कौटी कौटी अच्छा जो मैंने सत्संग जाऊँच जड़ित अच्छा जानी केतरे को पहाड़ तले घर तो केतरे को जंगल भितर गाड़ी गोटे रखी चल चल जाए पड़े बर्तमान आचार्य ताको आउट रिफॉर्म करदे ठाकुर तो कहले गोटे मनुष्य में गोटे साम्राज्य को छाड़ी पारे कि गोटे मनुष्य छाड़ी पारे ना आम मैंने ये कथार निजक उपलब्धि करवा आम जदि क्या प्रति कौन विद्वेष भाव आस दूरे जाओ ठाकुर कहले मुझे गोटे मनुष्य छाड़ी पारे गोटे साम्राज्य छाड़ी पारि ताकू आज आचार्य देव पुणी आउ गोटे रूप देले दीक्षा पत्र को समीक्षा कार्यक्रम डीपीआर इच्छा को आगे ना अभिनव सामना को आसे प्रथम बड़ पु गोटे रिसेंटली आम रायरमपुर को जो आसते देखा भाई मैंने सीटी थे जो आईआईटी स्टूडेंट उदय कुमार राउत ओडिशा पिला गुवाहाटी से आईआईटी कर गत काली सहित मुझे कथा हो प्राय सहित जोजोग अच्छी आज दीप भाई भी आसते जोजोग से बहुत कथबार्ता हो आम गत काली से कहते कहीं गत परन ह्वाट्सअप स्टाटस में देखिली से लिखिं जे ये छुआटा 2 मास पूर्व कथा ही पार चली पार ना कि आम 2 मास पर से चलुची कथा कहूँ कथा संपूर्ण भाव बुझा फोन कले सी कहले भाई आपको मुझे कथा कहि कौन मत देह पूरा सिहरी जाऊँ पाद मुंड पर्यटन मोर मुहर कथा बाहर नहीं कौन है मत टिके समय दिखाँ से 2 मिनट से चुप रही मत कहले दीक्षापत्र कार्यक्रम समीक्षा जो आरंभ होती आचार्य मुझे आसवा जो अभिनव प्रेरणा आम मैंने जाइचु आमको तो गोटे लिस्ट आसी नाम लिस्ट आसी आम से परिवार खोजी खोजी जाइए मैंने आसाम गोटे पहाड़ को आम परिवार वर्षा हेल्ले पानी बहे से जगह जावाई रास्ता न था कि आम खोजी खोजी पहुँची आज 2 मास पूर्वर कथा से गलापर से परिवेश बसचु कथा से माटी को आम अनुरोध कर इष्टभूति करूँ सी हूँ से 5-10 वर्ष पूर्व से दीक्षा नहीं कि जोजोग विच्छिन्न से इष्टभूति करना अनुरोध कराई बुझे दिखाई शिखे दिखाई सी कहते भाईटी से माँ को जे आप छुआपाई भी इष्टभूति करूँ आम मैंने प्राय परिवार लिखित परिवार आम जानून जे छुआपाई भी इष्टभूति कराए कहीं मुझे जिन फेस कर रामपुर किसी गुरु भाई मुझे कही से कथा छुआपाई भी इष्टभूति कराए से इष्टभूति कहते सब फेरी आस कार्य व्यस्तता भितर से जगह जापार 2 मास पर तो जाइए गत सप्ताह सब किसी ठीक अच्छे से छुआटी हेंडिकेप हेल्ले आसाम पारा ओलंपिक गोल्ड मेडल पाई रेस रे दौड़ रे परमपिता लीला से सब चली पार ना से चली जो घर बाहरी आस हठात से सब मुँह खोल कही दादा मो देह ठिया दादा आप आसतु आम फोटो उठे से फोटो से स्टाटस देखे जो छुआ कथा कही पार ना जो छुआ चली पार ना दीक्षा पत्र कार्यक्रम समीक्षा जो जाते अनुरोध करते इष्टभूति नाम ध्यान स्टार्ट करें प्रार्थना स्टार्ट करने कथा को मानि से पुणी स्टार्ट करता जो छुआ कथा कही पार चली पार ना से पारा ओलंपिक रेस रे गोल्ड मेडल पाई पुणी कथा कही ये हूँ परमपिता लीला आचार्य माध्यम दे से लीला करते जीवन तो आदर्श रूप पंचम पीढ़ी ठाकुर गोटे कथा आसी कोटी मुझे पढ़ी मु जो कम अधा रखी देखिए मो पंचम पुरुष पूरण कर अभिनव देखो से जो 22 वर्ष 23 वर्ष बयस पिला जिते से आसाम टूर थोड़े जाते बोधे 110 कि 10टा 120टा कार बसे जाऊला से तो तेल पकड़ दे ना से डाक ना आस बोलिकी कौन अच्छे से उदय भाई आ गए कथा कहते से दिन जे
ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଡିପିଓ କର୍ମୀ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର। ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତି ବହୁତ ହେଇଛି, ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଜାଗା ସେ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟ କଣ ହେଇଗଲେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ରାସ୍ତା କୋଉଟା? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ବତେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତା ଭୁଲ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ହଠାତ୍ ମଶାଣି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟ ମାନେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ମାନେ ମଶାଣି ଲିଭେଇକି ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଆଁ ଶବ ଦାହ କରିକି। ଛାତି ଛଙ୍କା ପଶିଯାଇଛି। ନାମ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି, ଅଭିନବ ମନେ ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଟ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଭୟ ପଶିଯାଇଛି। ଟିକେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ମାଟି କୋଦାଳିରେ ମାଟି ହାଣୁଛି, ବିରାଟ ହାଟା କାଟା କଳା ମଣିଷଟା। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହବାରୁ ସେଟା କୋଦାଳି ଦୌଡ଼ିଛି ମାରିବା ପାଇଁ। ରାତି 12ଟା 1ଟା ସମୟର କଥା। ସେ କିଛି ବାଟ ପାଇନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ସ୍କୁଟରରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ବସ୍, ତା ବସେଇକି ନେଇକି ସିଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ। ଏ ତ ପୁରା ଭୟରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ସ୍କୁଟର ବସି ବସି ନାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ବସି ବସି ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛପଟ ସାଇଡ୍ ଗାଲ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତେ ସେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ସେଟେଲ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାବୁଲ୍ ହେଇଛି, ସେ କିଏ ଥିବ? ମୋତେ ସେ ଆଣିକି ପୁରା ଠାକୁର ମାନେ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ଥିଲେ? ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅଭିନୟ କି ଆଉ ଚେହେରାଟା ସେମିତି ଲାଗୁଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତିନି ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଟା, ସେ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କେବେ ଦିଅନ୍ତିନି ନିଜକୁ। ଅଭିନୟକୁ କହୁଛନ୍ତି କିରେ ହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଥିଲା, ମାନେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଥିଲା ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଥିଲା। ଅଭିନୟକୁ କହିଲେ ଆଉ ଦୀଘାପଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ହଁ, ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତାପରେ କଥା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେଦିନ ତୋତେ ଯେ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରିଙ୍ଗ ହେଇଛି କଥାଟା, ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଯେ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଥିଲା, ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଅଭିନୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଥିଲା। ପୁଣି କଥା ସେ ବାକି ବୋଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ସିଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ। ଆପଣମାନେ ମାନିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ମାନିପାରେ ନ ମାନିପାରେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲସ୍ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଅଛି। ଗତ 28/10/2023 ମସିହାରେ ନାମ ବି ଅଛି। ସେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବୀଣ କର୍ମୀମାନେ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜ କାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଜଣେ ଋତିକ ଥିଲେ, 3 ଜଣ ରାଜକ ଥିଲେ, ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ ଥିଲେ। ଶିମୁଳିଆ ପୋଲ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଅଛି, ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗାଡ଼ିଟା ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏମିତି ଯେ ସେ ଯିଏ ଦେଖିବ କେବଳ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ତା ପଛପଟ ଲୋକ ସେ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍, ପୁରା ମାଡ଼ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଆଘାତ ହେଇନି। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେ ତାଙ୍କ ପିନ୍ ଖୋଲିଲା 2ଟା ଜାଗା ଆଘାତ ହେଇଛି। ହଠାତ୍ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଟାଣି ବାହାର କଲା। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପୁଲିସ ଆସିଲା, ତର୍ଜମା କଲା, ଡ୍ରାଇଭର କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛି, କେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଦାଦା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଁ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲି, ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନକ ଦୀକ୍ଷିତ, ସମସ୍ତେ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲୁ, ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ସାବଧାନେ ଯାବେ। ଆଜି ସେ ମୋ ଜୀବନ ଗୁରୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଫେରିଥିଲୁ ବୋଲି ଆମେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଛୁ। ଏହା ହିଁ ପରମିତାଙ୍କ ଲୀଳା। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା, ସେସବୁ କଥା ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଲି। ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛୁ, କାହା ଦରବାରରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି କି ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ମାୟା ସଂସାରରେ ବିଜଡ଼ିତ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଜୀବନ ମାୟା ସଂସାରରେ। କାହିଁକିନା ପଶୁ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରେ, ତାର ସଂସାର କିଛି କିଛି ଅଛି, ମଣିଷ ବି ସେ କଥା କିଛି ଅଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ମଣିଷକୁ ମାନୁଷ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ମନ ବି ଅଛି, ହୋସ୍ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋସ୍ ମନଟାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ସବୁବେଳେ ମନଟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଉଛୁ। ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ଦେଖାରେ ହିଁ ଆମକୁ ସମୟଟା ବିତେଇ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ କହିଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ରହିବା ପାଇଁ, ପୁଣ୍ୟପୋଥି ଆମେ କେବେ ପଢ଼ିଛୁ? ପୁଣ୍ୟପୋଥି ଆମ ଘରେ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟପୋଥି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଢ଼ିଛୁ ନା ତା ଜାଗା ସେମିତି ଅଛି, ସେ ଉଇ ଖାଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଜନ ଯାଜନ ନିଷ୍ଠୁର ଭକ୍ତି 3ଟା କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ତାପରେ 2ଟା କଥା ହେଲା ସ୍ୱସ୍ତିକ ସଦାଚାର। ଆମ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ହିଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ
হঠাৎ আমি ঠাকুর বাড়ি যাচ্ছি, হঠাৎ টিঙ্কুটা করলেন কি রে তোর স্বস্তিনী হয়েছে? আমার সে রাতে ফেরিয়ে আসার চাই না, স্বস্তিনী হয়নি। সকালু বাহারিয়ে রাতে ট্রেনে বাহারি আসছু, তো সেই সময় সে মনস্থ করেছে যেহেতু গুରୁଙ୍କ ମୋର କଥା ବାହାରିଛି ଏବେ ତ ମୁଁ ନେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବି ମୁଁ ନିହାତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଇକି ଯିବି। ସେଟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୋଧ ଭେଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ସେଠୁ ସେ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱସ୍ତିନି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତାଙ୍କ ବାପା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସାନ ବାବୁ ଆମ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଭାଇ କହୁଛି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେବୁ, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମାଛ ମାଛ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, ସେ ସେଇ ଖୁସିରେ ହିଁ ସ୍ୱସ୍ତିନି ନେଇଥିଲା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଅଛି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସ୍ୱସ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ସ୍ୱସ୍ତିନି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରି ସିନା ଅଜଣା ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ୱିକନେସ୍, ବହୁତ ରୋଗ ଥିଲା, ଆପେ ଆପେ ହଟିଯାଇଛି। ସ୍ୱସ୍ତିନି ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ରୋଗ ଶୋକ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚମେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସର୍ବଦା ମୁଞ୍ଚମେ ତ ନିଷ୍ଠୟା। ଏମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେ କିଛି ମାଗନି, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିନି ବ୍ରତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ କିଛି ମାଗିପାରୁଛୁ। କାହିଁକି ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇ ଭାଦ୍ର ପରିକ୍ରମାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ନିବେଦନ କରିବା, ସାରା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ତଥା ଏ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ